안녕하세요. 킴스컵TV입니다. 이번 시간에도요, 역시 지난 시간에 이어 사랑에 대해 여러분과 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 우리 인간의 삶 중에서 가장 시적이며 가장 아름다운 사파는 과연 무엇일까요? 네, 그것은 바로 사랑입니다. 사랑은 일종의 철학이며 사랑의 연장은요, 바로 생명의 연장이라고 합니다. 사랑을 대하는 태도를 보면 그 사람이 생명을 어떻게 대하는지를 간접적으로 보여준다고 해요. The most poetic of our human lives. What is the most beautiful illustration? It is love. Love is a kind of philosophy and the extension of love. It's the extension of life. A person's attitude toward love indirectly shows how he or she treats life. 한결같은 사랑은 불순물이 섞이지 않는 순수한 감정을 추구하고 동시에 순수한 생명을 쫓는 과정입니다. 그런데 사랑은 인간의 삶 속으로 정말 수많은 모습을 하고 나타납니다. 슬픔과 환희, 고통과 즐거움, 천국과 지옥의 경험을 동시에 할 수 있는 것이 바로 사랑입니다. 사랑. Consistent love is the process of pursuing pure emotions without any impurities and at the same time pursuing a pure life. However, love appears in many forms in human life. Love is what allows you to experience sadness and joy, pain and joy, heaven and hell at the same time. 사랑과 연애 그리고 결혼은 인류가 태어난 이래 지금까지 이어진 참 영원한 관심사이죠. 그렇죠? 특히 이성 간의 사랑은 그야말로 동서고금을 막론하고 수천 년의 역사 속에서 끊임없이 찬양되어 왔습니다. 사랑이란 말은 그 말 그 자체만으로도 우리의 마음을 정말 따스하게 하고 기분 참 좋게 하죠. 그죠? 왜 그럴까요? 왜? 사랑이란 말이 왜 그럴까요? 그것은 사랑의 에너지가 다른 어떤 말과 비교할 수 없을 정도로 아주 크기 때문에 그러는 겁니다. 크기 때문에요. Love, dating, and marriage are eternal concerns that have existed since the birth of mankind. In particular, love between opposite sex has been constantly praised throughout thousands of years of history, regardless of time and place. The word love itself warms the heart and make you feel good. This may be because the energy of love is so great that it cannot be compared to
to any other word. 아니 그런 까닭에요. 정말 죽을 만큼 힘든 상황에 부닥쳐 있더라도 사랑하는 게, 즉 서로 사랑하는 이가 있다면 그 사랑의 격려와 위로는 얼마나 큰 힘이 되겠어요. 또한 사랑하는 사람 위해서라면 자신을 막 기꺼이 헌신하면서 최선을 다하고 또 불가능해 보이는 일조차도 참 능히 해낸다. 어디 그뿐이겠어요? 사랑으로 가득한 마음에는요, 어떤 미움이나 나쁜 생각 발 들여놓을 틈조차 없는 겁니다. 없습니다. 예. That is why even in difficult situations, the encouragement and comfort of loved one is of great help. Also, when it comes to the people you love, you do your best, even dedicating yourself, and are capable of doing things that seems impossible. Is that all there is to it? In a heart full of love, there is no room for hate or bad thought. 자, 이런 모든 것은요, 사랑의 위력이, 사랑이라는 그 위력이 그만큼 강하기 때문에 가능한 일입니다. 우리 인간은 정말 사랑을 통해서만이 진실할 수 있고 또 행복할 수도 있는 겁니다. 예. 요즘 비록 세상에 정말 아무리 막 변하고 각박해졌다 하더라도요, 우리 인간은 사랑을 통하지 않고는 결코 진실할 수도 없고 또 행복할 수도 없는 것입니다. 네. 그런데 정말 이런 사람도 노력이 절대적으로 필요한 거예요. 그런데 안타깝게도 참 많은 사람이 사랑이라는 이 엄숙한 주제를 너무나 간단한 것으로 그냥 아이고 그거 하고 간단한 것으로 취급해버려요. 취급해버린다는 거죠. 그렇게 간단한 것으로. All of this is because the power of love is that strong. We humans can be truthful and happy only through love. However, love also absolutely requires effort. Unfortunately, many people treat the sermon topic of love as too simple. 또한 그런 사람들은 어떤 사람들이요? 사랑이라는 이 엄숙한 주제를 아주 막 간단한 것으로 취급하는 사람들 말입니다. 그런데 더 안타까운 것은 그런 사람들은 사랑이 운명처럼 저절로 다가오기를 갖다 또 기다려요. 그래서 적극적으로 막 행동도 하지 않고 설사 행동을 한다고 하더라도 늘 수동적으로 사랑을 그냥 시작을 합니다. 예. 그런 사람들은 사랑을 위하여 내가 먼저 무엇인가를 헌신해야 한다는 생각은 전혀 없을 뿐만 아니라 참 가당치도 않게도 언젠가는 그 사랑이 저절로 다가올 것이라는 그런 환상에 젖어 있는 한심한 사람들을 말하는 겁니다. 네. They also wait for love to come naturally, like faith. So instead of taking active action, we always start loving passively.
This is because I am immersed in the illusion that I do not have to devote myself to something first for love, and that love will come to me on own someday. 그런데 말이죠. 사랑은 결코 수동적인 자세로 기다리게 되면요. 결국은 참 비극적이고 불행한 삶을 살게 될 가능성이 참 농후하다는 겁니다. 예. 사람은 누구를 만나고 마냥 그냥 기다리는 과정에서는 절대로 이루어지지 않는다고 그래요. 예. 절대로 이루어지지 않습니다. 예. 따라서 사랑하려면 언제나 능동적이어야 하면 물론이겠지만은 또 자신이 사랑하는 사람을 자기 사람으로 만들게 해야 되나? 어떻게 해야 할까요? 내가 사랑하는 사람을 나만 사랑한다 해서 되는 것은 아니잖아요. 그런 사람을 내 사람으로 만들기 위해서 또 어떻게 해야 될 것 같아요? 예? 정말로 그야말로 더할 나위 없이 지극정성을 들여야 한다는 겁니다. 예. 그냥 더 대충 적당히 해서는 자신이 사랑하는 사람 참 얻기 힘들어요. If you wait for love in a passive position, you will end up living a tragic and unhappy life. Love never comes through in the process of waiting for anyone. Therefore, to love, you must always be active in order to make the person you love your own. You must put in the utmost sincerity. Yeah. 왜냐면요, 사랑은 이를 감동하게 해서 자신을 사랑하게 만들어야 하기 때문이죠. 사랑은 그야말로 참 누구나 자신에게 잘해주는 사람에게 관심을 두게 마련 아닙니까? 그렇죠? 예. 그것은 그야말로 남녀를 불문하고 자신에게 관심을 두고 아주 막 소소한 부분까지 더 챙겨주고 잘 해주려 하는 사람에게 관심을 두기 마련 아니겠어요? 예. 그런데 그런 노력도 없이 사랑하는 사람을 자기 사람으로 그냥 만들려고 한다면 이건 뭐 정말 참으로 어리석은 일이 아닐 수가 없습니다. 예. This is because you need to impress your loved ones and make them love you. Everyone tends to be interested in people who are nice to them. However, it would be foolish to try to make the person you love your own without making any effort. 왜 그럴까요? 한번 생각해 보세요. 이 세상의 모든 사랑은요, 감동을 수단으로 하기 때문이라고 그래요. 정말 이렇듯 사랑을 얻기 위해서는 정말 지극정성을 다 해야 하고, 아무래도 저절로 이루어지는 사랑은요, 이 세상 어느 곳에도 없습니다. 이 세상 어느 곳에도. Why is that so? This is because all love in this world is accompanied by emotion. In order to gain love like this, you must do your best. There is no love that comes naturally anywhere in this world. 이에 대해서요, 쇼펜하우어가 말하기를 어떻게 말하냐 하면요, 이 세상 어느 곳이든 사랑이 없는 곳은 없다. 하지만 그놈의 사랑은 모든 사람을 찾아가지 않는다고 그래요. 이 세상에
정말 세상 어느 곳에서 사랑이 없는 곳은 없다는 것은 사랑이 다 있다는 얘기 아닙니까? 그죠? 근데 그런 사랑은 모든 사람도 찾아가지는 않는다고 그러네요. 그래서 사랑은 치열한 노력을 통해서 스스로 얻어내야 하는 것이다 라고. 그래서 사랑을 구하기 위해 서로 타상한 어깨를 기댈 때 사랑은 가만히 그 모습을 우리에게 보여준다고 쇼펜하우어가 말했습니다. 그래요. 쇼펜하우어가 앞에 언급한 몇 가지 말 중에서 정말 이 말이 가장 참 인상적이네요. 어떤 말요? 사랑은 치열한 노력을 통해서 얻어내는 것이다. 이 말이 참 인상적이라고요. 자, 요즘 세상에 돈이면 안 되는 게 없어. 돈이면 다 돼. 그렇게들 말하지만 세상은요, 그렇게 정말 돈이 있으면 전부 다 될 것처럼 다들 그렇게 생각을 하죠. 그렇다 사실 또 그렇게 안 되는 게 없어요. 지금 돈이면. 근데 사랑은 아무리 돈이 있고 배경이 빵빵하고 든든하다 하더라도 이놈의 사랑은요, 스스로 얻어내지 않으면 안 되는 겁니다. 이 사랑은 스스로 얻어내지 않으면. There is no friends in this world without love, but love doesn't find everywhere. Love is something you have to earn yourself through intense effort. When we lean on each other's warm shoulder to seek love, love quietly shows itself to us. 자, 쇼펜하우어의 말 아주 지극히 보편적인 말 아니겠어요? 그래, 만약에 쇼펜하우어 말 사랑이라는 건 어떻다 하면서 우리 거창하게 말을 했다면은 우리 좀 그럴 수도 있어요. 근데 우리 그 말이 사랑이라는 말 아주 보편적인 말이다 보니까 더욱 설득력이 있다는 겁니다. 그래요. 자신이 사랑하는 사랑을 얻기 위해서 정말 치열하게 노력해야 됩니다. 정말 치열하게 노력해야죠. 결코 대충 해서는요, 자신이 사랑하는 사람의 사랑을 얻기 힘들어요. 아니, 힘든 정도면 그나마 다행이죠. 그러나 참 결코 얻을 수 없는 겁니다. Schopenhauer words are extremely universal, but that makes them all the more persuasive. That's right. You have to work hard for win the love of the person you love. 자, 인생에서 가장 소중한 게 무엇이라고 생각하세요? 물론 각자가 다 소중한 게 따로 있을 수도 있겠죠. 나는 이게 소중해, 나는 저게 소중해 할 수도 있겠지만은 보편적으로 사랑은 인생에 있어 가장 의미 있는 일이고 가장 존귀한 인생의 목적입니다. 인생의 목적이라고 해요. 사랑이 이 세상의 전부라는 말은 과연 무슨 말일까요? 사랑이 이 세상의 전부란 말은 제가 어렸을 때부터도 들었던 말로 좀 기억이 되네요. 이것은요, 사랑 없이는 인생이 존재할 가치가 없다는 말이라고 생각하는데, 근데 여러분은 어떻게 생각하세요? 이거 여러분도 사랑 없이는 인생의 존재할 가치가 없다는 말에 동의하십니까? 네, 사랑이 있음으로써 삶의 목적도 생기고 미래를 위해 꿈을 설계하기도 하죠.
뭐 저 사랑이 없다면 인생은 참 그야말로 의미를 상실하게 되고 목적 또한 상실되고 맙니다. 이처럼 사랑은 그냥 가장 보편적이면서도 가장 고귀한 인생의 가치적 행위라고 말할 수 있습니다. 예. Love is the most meaningful thing in life and the most noble purpose of life. The saying that love is everything in this world means that life is not worth existing without love. Having love gives us purpose in life and allows us to plan our dream for the future. However, without love, life loses meaning and purpose. In this way, love is the most universal and noblest valuable act in life. 다시 한번 반복하면요, 인생에서 가장 소중한 것은 사랑입니다. 사랑. 인생에서 가장 소중한 건 사랑이에요. 뭐 이렇게 하면은 어떤 사람은 인생 가장 소중한 게 뭐 사랑이냐? 인생 가장 소중한 것은 돈이다. 뭐 인생 가장 소중한 것은 뭐 내가 가진 명예다, 뭐다 이렇게 생각할 수도 있어요. 예, 그것은 각자의 생각이 나름이고 보편적으로 인생에서 가장 소중한 것은 사랑이라고 합니다. 예. 설사 정말 돈 되고 명예 되고 뭣도 완벽하게 갖추어져 있다 하더라도 정말 사랑이 없으면 상상해 보세요. 진짜 아무것도 없는 없을 문자 무라고 있죠. 무와 같다는 말입니다. 모든 것이 완벽하게 갖춰져 있다 하더라도 사랑이 없다면 참 그런 사랑이 뭔지, 예? 그만큼 사랑이 인생에서 차지하는 비중이 절대적이기 때문입니다. 절대적. 그렇죠. 세상에서 가장 행복한 것처럼 사랑하면서 삽시다. 예. The most precious thing in life is love. Even if everything is perfect, it is nothing without love. It is nothing without love. This is because love has an extraordinary importance in life. Yes, let's love and love each other like we are the happiest in the world. 자, 그러면요, 사랑한다는 누군가를 사랑해야 되는 거 아닙니까, 그죠? 누군가를 사랑한다는 건 과연 그게 어떤 뜻일까요? 누군가 사랑한다는 게 어떤 뜻일까요? 누군가를 사랑한다는 게 어떤 뜻이야? 그냥 사랑하면 사랑하는 거지라고 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 예, 쉽게 생각하세요. 그런데 사랑을 한다는 것은 한쪽에서 일방적으로 하는 것이 아닙니다. 한쪽에서 일방적으로 하는 게 아니에요. 남녀가 정말 같은 마음으로 동등한 입장에서 하는 것이죠. 같은 마음으로 동등한 입장에서 남녀가 진정한 어떤 의미에서는 말이죠. 한쪽이 좋아서 하는 사랑은요 결코 사랑이라고 볼 수 없어요. 한쪽만 좋아서 하는 사랑. Love is not something that is done arbitrarily by one side, but something that happens between a man and a woman on an equal footing with the same heart. In the true sense, love that occurs because one party likes another cannot be constant love. 사랑은 자신과 상대 있죠. 그걸 내 자신과 상대가 동일시하는 가운데 동등하게 해야 된다. 나와 상대를 동일시하는 가운데 동등하게 해야 된다는 거예요. 그래야 온전한 사랑을 함으로써 행복할 수 있는 거 아니겠어요? 그죠? 그렇게 해야 온전한 사랑을 할 수 있는 거잖아요. 동등하게 해야.
그러나 한쪽에서만 일방적으로 사람 있죠. 한쪽에서 일방적으로 하는 사람이고 다른 한쪽에서는 막 아니야 이것은 그건 사랑이 아니고 구걸이라고 합니다. 구걸에 어디 막 저기 뭐 양푼이 하나 들고 오더라 뭐 동전 하나 들고 한 푼 주십시오 하는 것만 그 구걸인 줄 아십니까? 아니에요. 그것도 뭐 그냥 저쪽에서는 아무 그것도 없는데 나만 그냥 나 좀 사랑해줘 저 애가 보컬한다 하면요 그것은 사랑이 아니에요. 구걸하는 행위입니다. 구걸이에요. 그래서 구걸하는 사랑은 절대 하지 말아야 합니다. 네, 구걸하는 사랑은 정말 자신을 불행하게 하는 일일 뿐이에요. 구걸하는 사람은요. Love must be done equally, identifying yourself and the other person. Only then can you be happy through complete love. However, one-sided love is not love. It is begging. You should never beg for love. That's just making yourself unhappy. 그렇다면 우리가 최고 행복 그러죠. 행복. 그럼 최고 행복이란 어떤 것일까요? 최고 행복이란 게 사랑하면서 느끼는 행복은 그 정도가 다릅니다. 사랑하면서 느끼는 행복은 어떤 물질, 또 선물이나 또는 승진하고 또는 집 한번 팍 사고 또 여행 갔을 때 뭔가 또 배웠다 하고 하는 그런 것도 행복이라고 할 수 있죠, 그죠? 근데 그런 것의 행복은 정말 일시적이었고 오래 가지는 않아요. 너한테 선물 받았다, 또 승진했다, 집 샀다, 그래도 그게 크게 오래 갑니까? 아니죠. 오래 가지 않아요. 그래서 사랑은 어떤가요? 어떻대요? 사랑하면서 느끼는 행복은 그냥 선물 하나 받고 받고 하나 하고 하는 거하고는 차원이 다른 겁니다. The happiness of while loving varies in different degree. Happiness such as material possessions, gift, promotion, buying a house, traveling, learning, etc. are temporary and do not last long. But love isn't like that. 그래서 우리는요, 그야말로 최고의 행복을 느끼고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하는 것이 정말 최고의 행복을 느낄 수 있을까요? 어떻게 하는 게 최고의 행복을 느낄 수 있다고 생각하세요? 그것은요, 바로 사랑하는 겁니다. 바로 사랑하는 거예요. 그것은 바로 사랑을 해야 하는 거예요. 그리고 또 내가 사랑하는 사람으로부터 내가 사랑하는 사람 있죠. 그 사람으로부터 사랑을 받을 수 있도록 해야 합니다. 나만 사랑해서 되는 것도 아니에요. 그냥 내가 사랑하는 사람이 그 사람한테 나도 사랑을 받아야 되는 거예요. 그러기 위해서는 사랑을 받을 수 있도록 어떻게 해야 되는 것 같아요? 그 사랑하는 사람한테 감동을 줘야 돼요. 감동을. 그 감동을 주면요, 곧 그것이 자신의 행복으로 다시 돌아오게 될 거니까요. 행복이 돼서 다시 돌아와요. 그렇기 때문에요. If you want to feel the greatest happiness, you must love, and you must make sure that you are loved by your loved ones. In order to do that, you need to impress your loved ones so that they can be loved. It will soon bring you happiness. 그러면요, 그 사랑에 대해서도 어떤 의무라는 게 있을 거예요. 사랑에 대해서. 그럼 첫 번째 의무는 뭘까요? 자, 사랑하는 사람과
뭐 정말로 행복하고 즐겁게 지내고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 즐겁게 지내고 싶다면 어떻게 할 것 같아요? 예? 어떻게 하는 것이 사랑하는 사람과 행복하고 즐겁게 지낼 수 있을까 하고 한번 생각해 본 적 있어요? 예? 한번 생각해 본 적 있어요? 만약 생각해 본 적이 있다면요, 굉장히 가능성이 고무적이에요. 굉장히 가능성이 고무적이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 하기 위해서는 먼저 사랑하는 사람의 말을 참 잘 들어줘야 됩니다. 말을 잘 들어주세요. 그것만으로도 사랑하는 이의 마음을 참 행복하게 해줄 수가 있기 때문입니다. 말 잘 들어주는 거? 말 잘 들어주는 거? 예. 보통 사람들은요, 그냥 말을 잘 들어주기보다는 내가 말을 하고자 하는 말들이 굉장히 좀 그렇게 하는 사람들이 참 많아요, 사실. 예. 그래서 상대방이 말할 때도 그냥 그 말을 탁 듣고 그다음 내 말을 하고 그러거든요. 근데 그런 것은 연인 관계에서도 그렇게 하든지 부부 관계에서도 그렇게 하고는 결국 좋은 게 아닙니다. 경청하는 사랑은 경청, 그러니까 잘 들어주는 거 있죠. 경청은 사랑하는 사람의 마음을 사는 가장 확실한 방법입니다. 일단 경청이라는 게요. 내가 상대방 말을 갖다가 잘 들어줘요. 이것은 가장 확실한 방법이다라고 하는 말은 왜 그러냐 하면은 그것은 아주 정말 너그럽고 배려심이 참 상대방에 대해 배려하는 배려심이 좋다라는 그런 이미지를 갖다가 심어주기 때문에요. 그게. If you want to be happy and have fun with your loved one, listen carefully to what your loved one said. Because that alone can make your loved one's heart happy. Listening is the surest way to win the heart of someone you love. This is because it creates the image of a generous and considerate person. 자, 독일 최고 시인이자 소설가인 괴테는요, 사랑하는 것이 인생이다라고 그렇게 말을 했어요. 자, 괴테의 말에서도 알 수 있듯 인생은 사랑이 있어야 하고 사랑을 통해서만 존재의 가치를 높이고 행복을 영위하게 되는 것입니다. 예. 사람은요, 사랑할 수밖에 없는 존재입니다. 혼자서는 진짜 너무 외롭고 혼자서는 불안하기 때문이죠. 그렇죠. 사랑이 함께 하기에 사람은 정말 즐거움과 행복감을 느끼면서 살 수가 있죠. 사랑이 함께 하기에. 또 사랑을 함께 하는 사람이 있으면요, 비록 혼자 있는 순간, 그 혼자 있는 순간이라도 전혀 없을 수는 있잖아요. 혼자 있는 순간에도 전혀 외롭고 불안하지 않아요. 그렇습니다. 사랑하며 사는 것이 인생이니까요. 네. Goethe, Germany's greatest poet and novelist, said that loving is life, as can be seen from Goethe's word. Life must contain love, and only through love can one increase the value of one's existence and achieve happiness. People are beings who have no choice but to love. It's because I'm so lonely and anxious when I'm alone. Because love is together, people live with joy and
happiness. Yes, because life is about the loving and living. 자, 이제 이번 단원을 좀 어느 정도 정리하는 시간이 됐는데, 사랑이란 것은요, 잃어버린 자신의 분신을 찾아서 완전함을 회복하려는 욕구다라고 하고, 인간은 사랑할 때 강해진다라고 하네요. 예. Love is the desire to find one's lost self and restore perfection. Humans become strongest when they love. 자, 이제 끝으로요. 가치 있는 인생을 살기 위해 어떻게 해야 참되고 행복하고 아름다운 삶으로 나아갈 수 있는지를 탐구하는 플라톤 철학을 비롯해서 쇼펜하우머, 니체, 그리고 심리학자인 아들러와 또 에릭 프롬에 대해서도 앞으로 순차적으로 여러분과 함께 탐구해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.